number, which are open condition, improbable condition, probable condition, and unfulfilled condition. Okay, conditional tenses: open condition, improbable condition, and unfulfilled condition. If we take open condition, let's see what is this open condition. Open conditional tense. This open conditional tense has also another name, probable condition. Okay, probable condition or open condition. Okay, so these are called conditional tenses. Open condition. Open condition. So what is this tense? The action which is likely to happen. The action which is likely to happen if you fulfill and another action. The action which is likely to happen in the present or future if you fulfill an another action. అంటే మీరు ఒక పని చేస్తే ఇంకొక పని జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఆ పని చేయడానికి ఆ పని జరగాలి అంటే మీరు ఇంకొక పని పూర్తి చేయాలన్నమాట. అప్పుడే దాని యొక్క రిజల్ట్ ని మీరు పొందుతారు. ఓకే, అంటే ఒక పని జరగాలంటే ఇంకొక పని జరగాలి, అప్పుడు ఆ యొక్క పని ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you learn English grammar, you can speak fluently. If you learn English grammar, you can speak fluently. You can speak fluently. నీవు ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడగలవు. ఎప్పుడు? ఏది ఫుల్ఫిల్ చేస్తే? ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్చుకుంటే. ఇంగ్లీష్ అది అంటే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్చుకుంటే అప్పుడు నీవు ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడగలుగుతావు. అంటే ఓకే, అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఇది జరగాలి అంటే, ఈ రిజల్ట్ రావాలి అంటే ఏ కండిషన్ కావాలి? ఇక్కడ ఏ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ దిస్ కండిషన్. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్. వితౌట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ దిస్ కండిషన్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు గెట్ దిస్ రిజల్ట్. ఈ యొక్క రిజల్ట్ పొందాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ ఫుల్ఫిల్ దిస్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, so that's why I have given here the action which is likely to happen in the present or future. In the present or future, if you fulfill another action, okay, appudu maatrame idi సాధ్యపడుతుంది అన్నమాట. Okay, for example, if they help him he will survive from his problem. Okay, if they help him he will survive from his problem. అంటే he will survive, అతను కష్టాల నుంచి పడతాడు. ఎప్పుడు? వారు హెల్ప్ చేస్తే, అంటే ఆన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ దేర్ హెల్ప్.
it's possible to get out of his problems. అంటే Ravi will survive. ఎప్పుడు if they help him. ఇదన్నమాట. So here you can notice two sentences. Here I am writing two sentences. It means I am combining two sentences with if. ఇక్కడ కనెక్టర్ ఏంటంటే ఇఫ్ అనే కనెక్టర్ తో నేను టూ సెంటెన్సెస్ ని కంబైన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ if plus v1 plus something comma z plus will or shall or can or may plus v1 plus something. This is the structure. Here this is called if class. This is called if class. This is called main class. చూడండి, ఇక్కడ రెండు క్లాజులు ఉన్నాయన్నమాట. యాక్చువల్లీ హియర్ టూ క్లాజెస్ ఆర్ దేర్. దిస్ క్లాజ్ ఈస్ కాల్డ్ if class. This clause is called main class. Okay, I am not discussing here clause. Okay, clause అనే దాని గురించి అవసరం. యాక్చువల్లీ క్లాజ్ మీన్స్ which gives complete meaning having both subject and predicate. Okay, that is another one. Okay, simply just to think, here are two clauses. One is if class. Which one? The sentence which has if. ఏదైతే if కలిగి ఉందో అది, that is called if class. The other one is called main class. Okay, so ఈ if clause ఎలా ఉండాలంట? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ v1, which means సింపుల్ ప్రెజెంట్. ఏంటంటే అది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉండాలి. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉండాలన్నమాట. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ మెయిన్ క్లాస్. మెయిన్ క్లాస్ ఎందులో ఉండాలి? సింపుల్ ఫ్యూచర్ లో ఉండాలన్నమాట. మెయిన్ క్లాస్ ఎందులో ఉండాలి? సింపుల్ ఫ్యూచర్ లో ఉండాలి. ఓకే, so this is called if class. This is called main class. So here you can notice simple present means just v1. This is v1. Okay, simple future. In simple future, what should we use? Will or, shall or, can or, may plus v1. We have to use this in main class. Okay, this is the way we have to use this structure. What is this structure? The structure is open condition. It has another name, probable condition. ఇంకో పేరు ఏంటి అంటే probable condition అని ఇంకో పేరు ఉందన్నమాట. So this is the first one we are learning here in conditional tenses. Okay, so let's see some of the examples. Okay, how we can make it? Just you notice if plus subject plus v1. If you, నీవు బాగా చదివితే, if you read well, బాగా చదివితే ఏం పొందుతావు? You will get good result. You'll get good result. So here just you notice if class. నోటీస్ చేస్తే ఏముంది ఇక్కడ? if you means if plus subject plus read, which means v1. Well, something. Okay, in main class, if you notice in main class, subject plus will plus v1, will plus v1, something. So here you may get doubt. So here will, shall, can, may, four are there. Which one I should use? అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. దేని యూజ్ చేయాలి నేను అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ క్లియర్లీ
in general sense. You can use will or shall. Ability. You can use can. For probability, you can use may. బహుశా. ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటండి? బహుశా అనే ఉద్దేశంలో ఏమి యూజ్ చేయాలంట? మే యూజ్ May. చేయాలి. ఓకే. గలను అంటే నేను చేయగలను, ఆమె వెళ్ళగలదు, ఆమె రాయగలదు, వారు చెప్పగలరు. ఓకే. గల అనే ఫార్ములా అన్నమాట ఇది. కన్ అనేది గలను అని చెప్పడం అన్నమాట. సో అటువంటి దానికి ఎబిలిటీ, దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఎబిలిటీ అన్నమాట, సామర్థ్యము. దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏమి యూజ్ చేయాలంట? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ కెన్. ఓకే. కామన్ టైంలో విల్ గాని షెల్ గాని అంటే విల్ గాని షెల్ గాని అంటే ఏంటి? విల్ దేనికి? హీకి, షీకి, ఇట్కి, సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ కి. వాట్ అబౌట్ షెల్? షెల్ కెన్ బి యూజ్డ్ విత్ ఐ అండ్ వి. దేనికి యూజ్ చేయాలి? ఐకి, వికి మాత్రం యూజ్ చేయాలన్నమాట షెల్. ఓకే, ఫైన్. నౌ హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్ దిస్? అర్థమైందండి? Yes, sir. ఎనీ డౌట్? No. No, fine. Okay, now let's write some of the examples. అంటే ఇక్కడ మీకు రిజల్ట్ పొందాలి అంటే ఒక పని పూర్తి చేయాలి. సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి. ఎలా మాట్లాడగలరు? If you talk, ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్లీ. you can speak. You can speak స్పీక్ English. ఇంగ్లీష్. దట్స్ ఇట్. అంతేనా? Yeah. హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్? గలవు, మాట్లాడగలవు. అదే ఇక్కడ విల్ పెడితే ఏమవుద్ది? మాట్లాడతావు. కానీ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? చెప్పాలి కదా. Galavu. గలవు అనేది చెప్పాలి. అందుచేత వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ కెన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. ఓకే, ఫైన్. నౌ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ షీ యాక్చువల్లీ దట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టైమ్ లేట్ ఫర్ ట్రైన్ కి లేట్ అయిపోతుంది. అప్పటికే ట్రైన్ వచ్చేస్తుంది, మన కంటి ఎదురుగా అలా వస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆమె ఆ ట్రైన్ క్యాచ్ చేయాలంటే ఇఫ్ షీ రన్స్ fast. ఓకే, షీ కెన్ Can catch the train. క్యాచ్ ద ట్రైన్. ఐ అండర్స్టూడ్ నౌ? ఇప్పుడు అర్థమైందండి మీకు క్లారిటీగా? Sir. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. If you play well, ఇఫ్ యూ ప్లే వెల్. ఓకే, you can win the. You can win the game. you can win the Game. very fine. Okay, next. Don't get confused. ఓకే, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఏమీ లేదు, చాలా సింపుల్. ఎస్, కండిషన్. ఇక్కడ మీరేం ఆలోచించాలి? జస్ట్ యూ థింక్ ఆఫ్ కండిషన్. కండిషన్ గురించి ఆలోచించండి అంతే. ఏంటా కండిషను? సపోజ్ మీరు పార్టీకి వెళ్తే మీ ఫ్రెండ్ని కలవచ్చు. పార్టీకి వెళ్ళకపోతే కలవలేదు. ఓకే, If you go అంటే మీ గురించి చెప్పండి. ఇఫ్ ఐ go to the party, the party,
I can meet my friend. I can meet my friend. ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళకపోతే ఆ యాక్షన్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్. Let's see in the chart. Okay, no. Okay. Yeah, please continue. If ఆలోచించండి. కండిషన్ మీద ఆలోచించాలి. Yes. యాక్చువల్ గా మీకు If you మీ ఇంటి practice ఎదురుగా ఇఫ్ యూ practice well, ప్రాక్టీస్ వెల్ you can get a job. యూ ప్రాక్టీస్ వెల్ యూ కెన్ గెట్ ఏ జాబ్ అంటే ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ వెల్ కదా. Uh, ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ వెల్ యూ కెన్ గెట్ get ద జాబ్. get the job. ఓకే, సపోజ్ మీ ఇంటి ఎదురుగా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది, అది Sir. కొనాలనిపిస్తోంది. ఓకే, దానికి ఏం కావాలి? డబ్బులు కావాలి. And చెప్పండి. if you want money, yes, sir. If he has money, if he has enough money, సరిపడా. Sir. ఇనఫ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేశారని మీకు తెలియడం కోసం. If he Sir. has enough money, He can can buy a building by that building. By that building. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఆమెకు చాలా అప్పులు ఉన్నాయి, అతడికి చాలా అప్పులు ఉన్నాయి. లాటరీ తగులుతుందేమో అని చూస్తున్నాడు. లాటరీ తగిలితే అప్పులన్నీ తీరిపోతాయి అని. Sir. ఓకే, చెప్పండి. ఇఫ్ హీ get gets lottery, he Yeah. will clear the all his debt. చూడండి, దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడండి, DEBTS. జనరల్లీ వాట్ యూ ప్రొనౌన్స్? డెప్స్ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు, బట్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈస్ డెట్స్. B is silent. Don't use B. Okay? Sir. Don't use B. Debts. Okay, debts. fine. If he gets lottery, he will clear all his debts. Next. ఓకే, చీకట్లో If I వెళ్ళాలి. if I prepare food, I can complete my dinner. I can complete. Okay, fine. Next. If I start a business, I can solve my problems. Start a business, I can solve.
ప్రాబ్లమ్. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్. యూజ్ మెయిన్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో చూడండి. ఇఫ్ యూ them they may come tomorrow. వాళ్ళు పిలిస్తే రేపు పొద్దున రావచ్చేమో ఇదేంటిది ప్రాబబిలిటీ. ఏంటండి బహుశా ప్రాబబిలిటీ అన్నమాట. అదే కెన్ యూజ్ చేస్తే దే కెన్ కమ్ టుమారో అంటే రేపు రాగలరు అని. ఓకే అది నెక్స్ట్. ఇఫ్ షీ కంటిన్యూ. ఇఫ్ షీ if she reads daily they may first class first. She may get class first. Fine. Yeah. చెప్పండి. If he If I study hard, I'll pass the exam. If she calls me, I will answer the phone. If they arrive on time, we can start the meeting. If he finishes his work early, he may go home early. If the weather is nice, we will go to the beach. If you need any help, I shall assist you. If the bus comes late, we may miss the movie. If the baby is sleepy, he will fall asleep in the car. Class lo nanani cheppi. Okay, next. If the baby is sleepy, she will fall asleep in the car. If they invite me to the party, I'll bring a gift. If the restaurant is crowded, we can try another one. If he practices regularly, he will improve his skills. If she wins the he will fall competition, asleep in the car ante kinda padamma sir. If the baby is sleepy, he will fall asleep in the car. Asleep means నిద్రపోవడం. Sir, fall asleep in the car ante fall asleep అంటే నిద్రపోవడం అంతే, అంతేగాని పడిపోవడం కాదు. ఓకే నిద్రపోవడం అంతే. fall asleep అంటే it doesn't mean to fall from the car. Okay, he gets sleep ante. Okay, if she wins the competition, she will receive a trophy. If it rains, we shall stay indoors. If the flight is delayed, we may have to reschedule our plans. If they don't understand, we will explain it again. If you save money, you can buy a new phone. If he forgets his keys, he may be locked out. చూసారు ఇక్కడ అంటే ఈ విధంగా మనం కండిషన్ బేస్ మీద రాయొచ్చు అన్నమాట. We can create as many examples as we can. It depends on the structure what I have written here. ఏదైతే నేను మీకు స్ట్రక్చర్ రాశానో ఇక్కడ ఆ స్ట్రక్చర్ మీద బేస్ అయి ఉంటది అనమాట. ఏంటది అంటే ఇఫ్ క్లాజ్ వచ్చి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో, మెయిన్ క్లాజ్ వచ్చి సింపుల్ ఫ్యూచర్ లో ఉంటది అనమాట. ఓకే, సో ఇక నో చేంజ్ అట్ ఆల్, ఇక ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఇఫ్ క్లాజ్ లో ఉన్న సెంటెన్స్ V1 లో ఉంటది, మెయిన్ క్లాజ్ లో ఉన్న సెంటెన్స్ విల్లు, షల్లు, కెన్ను, మే ప్లస్ V1 తో ఉంటది అనమాట. దట్స్ ఇట్. ఓకే, so what is this structure actually? This structure is used for the action which may happen
ఇఫ్ యూ ఫుల్ఫిల్ అనదర్ యాక్షన్ అంటే ద యాక్షన్ మే లైక్లీ టు హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ ఫుల్ఫిల్ అనదర్ యాక్షన్. ఇంకొక పని పూర్తి చేసినట్లయితే యూ మే గెట్ ద రిజల్ట్. మీన్స్ టు గెట్ ద రిజల్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద అనదర్ యాక్షన్. అదే ఓకే, అది దాని పర్పస్ మీద ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్ స్ట్రక్చర్? నో సార్. No, fine. Okay, next structure. Imaginary condition. Okay, what is this imaginary condition? This condition means this structure is used for the action. Means this is purely imaginary. This structure is purely imaginary. అంటే ప్యూర్ గా ఇమాజినరీ అన్నమాట. ఓకే, హిపోథెటికల్లీ ఇమాజినరీ. సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I had money, I will help you. I would help you. I would help you. If I had money, I would help you. If I went to party, I would meet my friends. So actually this is purely imaginary. If I had money, నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఉంటే హెల్ప్ చేస్తాను. ఇమాజినేషన్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, నేను పార్టీకి వెళ్తే ఫ్రెండ్స్ ని కలుస్తాను. ఇంకా మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావాలంటే ఇలా రాయొచ్చు. ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ బర్డ్, ఐ వుడ్ ఫ్లై ఇన్ ద స్కై. నేను బర్డ్ అయితే ఆకాశంలో ఎగురుతాను. అంటే నువ్వు బర్డ్ కాదుగా. అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ థింకింగ్ ఇమాజినరీ. ఓకే, జస్ట్ ఫీల్స్ ఇమాజినేషన్ అన్నమాట. ఇది ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ. అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అన్రియల్ కండిషన్. ఏమంటారండి దీన్ని? అన్రియల్